स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाब के डीजीपी वालों दिता गया अल्टीमेटम अज खत्म हो गया। दरअसल यह अल्टीमेटम दिता गया सी उन्हां लोकां नूं जो अपने हथियारों की नुमाइश सोशल मीडिया ते करते हैं। सख्त शब्दों के कहा गया सीगा कि जिसने भी पुरानी भी कोई पोस्ट पाई हुई है, साल 2 साल 5 साल 10 साल पुरानी भी कोई सोशल मीडिया ते पोस्ट पाई हुई है जिस हथियारों की कोई नुमाइश हो रही है, कोई विआह का समागम है, कोई खुशी का समागम है, जां उही फुकरी मारन दे लई कोई पोस्ट पाई है, तो हटा दिओ, नहीं तो परचे दर्ज होणगे, कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कीता क्यों गया? कीता इस करके गया कि पंजाब दे विच क्राइम रेट कहंदे ने लगातार वध रहा है और क्राइम रेट नूं ठल पाउण दे लई इह काम कीता जाना बड़ा जरूरी है। सरकार ते पुलिस प्रशासन की सोचनी है कि जे सोशल मीडिया ते ये लोग जिहड़े हथियारों का प्रदर्शन करते हैं उन्हां ते नकेल कसी जाएगी तो पंजाब दे विच क्राइम रेट ते काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। इत्थे ही बस नहीं, नाल ही गायकां नूं गीतकारां नूं भी यह कहा गया कि हथियारों की प्रफुल्लता करने वाले या हथियारों नूं वधावा देने वाले या हथियारों की गल करने वाले गीतकारां ते गायकां ते भी परचे दर्ज किए जाणगे। बेहतर यही होएगा कि हथियारों की नुमाइश, हथियारों की गल करन तो परहेज किया जाए। इस करके हुण गायक ते गीतकार भी चकन्ने हो गए ने। सानूं तां इह भी सुणन दे विच आया कि कुछ गायकां ने अपने गाने होल्ड कर लए ने, वो गाने हले नहीं कड्डे जा रहे। हाल ही दे विच एक AK-47 नाम का कोई गाना आना सी, उसनूं भी होल्ड कर लिया गया। इस तो पहला एक गायक ते परचा भी दर्ज किया गया क्योंकि उसने हथियार नूं प्रमोट करने वाला कोई गाना गाया सीगा। हुण इस सब का मकसद की है, यह समझना बड़ा जरूरी है कि पंजाब दे विचों क्राइम रेट घट होएगा, क्योंकि मकसद तो यही है कि इन्हां सारियां चीज़ां ते रोक लाई जाए तां जो क्राइम रेट है पंजाब दे विच वो घट हो सके। हुण सवाल ये खड़ा हुंदा है कि इन्हां चीज़ां नाल जे क्राइम रेट घटदा तां ये कार्रवाई पहलां क्यों नहीं की गई, क्यों इंतजार किया गया कि इस हद तक क्राइम रेट वध जाए उस तो बाद असीं कार्रवाई करिए, ये समझना बड़ा जरूरी है। इस तो इलावा कानून की कहता है कि वाकई जिन्हां को लाइसेंसी हथियार ने, जेकर वो लाइसेंसी हथियार दे नाल अपनी कोई भी पोस्ट वायरल करते हैं, कोई भी फोटो पाते हैं, तो कानून की नज़रां दे विच वो कोई जुर्म है। किस धारा के तहत वो परचा दर्ज किया जाता है, वो धारा कितनी गंभीर है, अगे जाके की होएगा, क्योंकि हुण तक जो जानकारी मिली है 137 परचे दर्ज किए गए हैं उन्हां लोकां दे खिलाफ जिन्हां ने सोशल मीडिया तो अपनी फोटोआं नहीं हटाईआं सी। कुछ इल्जाम तो अजिहे भी लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भी कुछ आगू, इत्थों तक कि कैबिनेट वजीर ने जिहड़े अनमोल गगनमान, उन्हां दी फोटो हले भी पई है। अकाली दल वालों तो यह भी दावा किया गया है कि फोटो भगवंत मान सिंह होरां दी भी पई है। अनमोल गगनमान की यह फोटो जिहड़ी बिक्रम सिंह मजीठिया वालों अज जनतक की गई, जिस दे विच वो हथियार अपने हत्थ दे विच फड़े हुए दिखाई दिते ने। हालांकि ये बहुत पुरानी फोटो है उन्हां दी, पर जिस तरह सब नूं कहा गया कि भावें जिन्नी मर्जी तुहाडी पुरानी फोटो होवे वो तुसीं डिलीट करो, पर इन्हां वालों नहीं डिलीट की गई। ये अकाली दल दावा कर रहा है। बिक्रम मजीठिया वालों अज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिस विच उन्होंने डीजीपी तो मांग की कि डीजीपी साहब कानून की नज़र दे विच सारे बराबर होने चाहिए ने, भावें कोई मंत्री होवे, संतरी होवे, वजीर होवे, विधायक होवे या किसी भी पार्टी का कोई आगू होवे, नज़र कानून की इक्को जी रहनी चाहिए है, पर अजिहा नहीं होया। हुण सवाल यह खड़ा होंदा कि इस सब का फायदा की हो रहा है। इसे ते ही विचार चर्चा लेके तुहाडे सामने हाजिर होए हैं। सब तो बड़ा जान पछाण मैं मनना करा देना, साडा मौजूद है एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल दे, अनिल सरीन साहब सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी दे, नरिंदर संधू साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, धर्मेंद्र सिंह उब्बा साहब प्रिंसीपल ने खालसा कॉलेज पटियाला दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। और ये एक वेलकम स्टैप होना चाहिए जेकर पंजाब के भले लिए कोई कदम चुक्या जाता है, क्योंकि सरकार कहती कि साडी मंशा बिल्कुल साफ है। जिद्दां जिद्दां अपराध वध रहा है, जिद्दां जिद्दां जुर्म वध रहा है, सानू ये कार्रवाइयां करनियां पैणियां ने। पर बहुत सारे लोग अजिहे कहते हैं कि आत्म रक्षा के लिए अपने कोल हथियार रखना बड़ा जरूरी है। पंजाब दे विच माहौल खराब हो रहा है, अजिहे दे विच हर एक नूं अपने कोल हथियार रखना चाहिए। तो सरकार कह रही है कि हथियारों की नुमाइश नहीं होनी चाहिए, हथियारों की स्क्रूटनी होएगी, जिन्होंने लाइसेंस दिते गए हैं, लाइसेंस कैंसल होणगे, नवे लाइसेंस बनाए नहीं जाणगे। ये दोवें चीज़ां सैमल्टेनियस नहीं चल सकदियां। एक पासे लोग करने कि सानू पंजाब दे विच डर है, आत्म रक्षा के लिए सानू अपना हथियार रखना पैना। दूजे पासे सरकार ये कह रही है कि हथियारों की ना तो नुमाइश होएगी, जिन्होंने हथियार दिते गए हैं उन्हां दी रीचैकिंग होएगी, तो नवे असले लाइसेंस ने जिहड़े वो नहीं बनाए जाणगे जद तक इस गल की पुष्टि ना हो जाए कि असला लाइसेंस देना बड़ा जरूरी है। अमृतपाल के उत्ते भी कई तरह के किंतु परंतु चुके जा रहे हैं कि वह हथियार को वधावा देने वाली गल करते हैं। पर जेकर तुसी सिख इतिहास के पिछोकड़ ते नज़र मारो तो तुहानू नज़र आ जाएगा कि जिहड़े शस्त्र ने वो हमेशा ही
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਤੌਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਨੇ ਹੈਗਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਅ ਬਣਾਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 25, 54, 59 ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਏ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ 25, 27, 54, 59 ਬਣਦੀ ਸੀ। 25, 27, 54, 59। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਗੀ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਹਿਪਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਕੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਧਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਧਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ, 188 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ 144 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਥਿਆਰ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ 0.1% ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੋਟਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 0.1% ਜੀ, 0.1%। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਿਸਿਟ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥਰੂ ਡਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਲਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਸੰਜੇ
ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਨਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਡੱਬ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਥ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 250 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੇ ਹੋ, FIR ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੀ 137 FIRs ਕਰਤੀਆਂ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਹੀ 3 ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਟਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ NRI ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਲੰਧਰ ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਡੌਕਿਜ਼ਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਰੋਕਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰੈਂਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ NRI ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਫਲਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹਥਿਆਰ, ਮੇਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਨਾ ਮੇਰੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੇ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ, ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। देखो हरप्रीत जी, मैं बाकी पैनलिस्ट की भी गल सुनी है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 1
ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਘੋਖ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਐਫਆਈਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆ ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਖੋਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਨਾ ਸਹੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਿਛਲਾ ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਘੋਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਪਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ 99.9% ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਊਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਘੋਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 70% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਹੀ ਗਾਏ ਗਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਘਾਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ? ਗਾਇਕ ਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਗਾਣੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੱਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਗਿਆਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਾਇਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ
ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੀਤ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਰਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਸਲੀਕਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੈਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ, ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਕ੍ਰੀਐਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੜਾਤੜ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, 137 ਲਗਭਗ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਥਾਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੇਪਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸਾਰੂ ਗੀਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯੂਥ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪਲਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲਚਰ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਉੱਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸ਼ਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਾਸਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਮੀਨਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 8 ਜਾਂ 9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਫੈਲਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਝਗੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਲੇ ਕੱਛੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਜੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਦ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, OTT ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਮੈਕਸ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਲਓਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਓਗੇ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ OTT ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50% ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਸਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ YouTube ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਹਰ 13 ਘਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਟ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2 ਵੱਡੇ ਇਨਸਟੈਂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਫੜਾਓ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਅੰਦਰ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਆਫ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਐਸ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਟਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨਿਸਬਤ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ 250 ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਏਗੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਰੋਜ਼ ਕਤਲੋ ਗੈਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ? ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ? ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਸੂਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਿਆਏਗਾ? ਸੂਰੀ ਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, 2 SHO ਉੱਥੇ ਹੋਣ, 30 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਮਾਜਿਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਔਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੀ, ਪਰ ਭੁਗਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੀਮਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਦਾਗਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਦਾਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਨ ਕਲਚਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈ ਲਾਇਸੈਂਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਬੈਨ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਘੋਖ ਕੇ ਬੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਬੈਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ, ਬੈਨ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧੌਣ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਬੈਨ ਹੈ, ਬੈਨ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਨੰਗੇਜਪਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਆ, ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਪਰਚਾ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ, ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂ। ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ, ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ OTT ਐਪਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ,
ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਾਇਕ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੀ OTT ਤੇ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਲੀਗਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਡਿਸੀਜਨ ਐਡਹੌਕਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ। ਯੂਥ ਤਾਂ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਨਾਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਤਕਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖੇਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿਜ਼ ਫੁਕਰਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੈ, ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਵੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਬਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਕ ਹੈਗੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਡੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡੀਸੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਰੀ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 144 ਥੱਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਜੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਿੰਗਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ। ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲਾ ਲਸਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆંકੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆંકੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।